مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ قادیانی مربی ہے، تربیت یافتہ لوگ ہیں، آپ مشنری ہے قادیانیت کے۔ ہم یہاں پر ان سادہ لوگ جو سیدھے سادے قادیانی ہے، جو آپ لوگوں کے چنگل میں آ چکے ہیں، قادیانیت کے ٹریپ میں پھنس چکے ہیں، ان کے لیے ہم نرم گوشہ ضرور رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ اسلام میں آ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے بھی بڑی جو ہماری مقصد ہے وہ اپنے مسلمان نوجوان نسلوں کے لیے ہم یہاں پر ہیں کہ ان کے ایمان پر کوئی قادیانی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، ان کا ایمان خراب نہ کرے۔ تو ہماری فرسٹ پریارٹی خود اپنے مسلمان بھائی ہے، اور اس سے بھی پہلے ہماری اپنی ذات ہے کہ اللہ سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرما، کیونکہ جس فتنے سے ہم نہ برآزما ہے، جس فتنہ گروہ سے ہمارا محاذ آرائی ہے، وہ اتنا شاطر فتنہ ہے، وہ اتنا شیطانی فتنہ ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو پہلے اپنے ایمانوں کی حفاظت، پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمانوں کی حفاظت، اس کے بعد جو تھرڈ پریارٹی ہے وہ ان عام قادیانی ہے جو بولے بالے، جو دھوکے اور فریب میں آ کر ادھر گئے ہیں، ان کو واپس لانا ہے۔ آپ آنا چاہے آ جائے، نہیں آنا چاہتے ہماری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ ہاں جی رضوان صاحب جواب لے دیں اس سوال کا، آپ کہتے دیں گے جواب رضوان صاحب؟ اچھا اب ابیل صاحب ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی کرتے رہیں۔ یہ نیچے سائل کالو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل بھی پڑھائی ہے تو آپ لوگ نہیں روک سکے، کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی پہ صلاۃ والسلام۔ یہ نیچے میسج پڑھتے جائیں اور پڑھواتے رہے نا، ہاں جی پڑھواتے رضوان رہے صاحب جواب بھائی، لے دیں، ہمارا آپ تو کیا روک جاتا لیتے ہے؟ ہیں۔ نہیں، اپنی جگہ یہ جو مرضی کریں، ہمیں اس سے یہ کوئی ہماری نہ 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 لیکن نہ نہ ہمارے یہ سامنے آ ہماری کے یہ کام نہ ہاں کریں۔ رضوان صاحب، ہمارے نہ جی نہ جی نہ بھائی، نہ 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 ایک رضوان صاحب سیکنڈ آپ یار، نے مجھے پپا روکا تھا، یہ اس کو میوٹ لگاؤ یار، اس کو نہیں انہوں میوٹ نے لگاؤ، جواب دینا یہ اس کو میوٹ لگاؤ یار۔ ہے، جواب مسلم یہ تمہیں صاحب مل آ اگر جائے رہے گا، ہیں۔ فکر نہیں پڑھواتا کریں، ہے، فکر نہیں کریں۔ یہ اگر پڑھواتا ہے تو ہماری بغض میں آ کر پڑھواتا ہے، ہمارے ساتھ اس کی لڑائی ہے یا خدا اور رسول کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کذاب اور دجال کا ٹائٹل دیا، یہ بندہ یہ محترم سمجھتا نہیں ہے نہیں، کہ رسول اللہ اب ابیل صاحب اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کسی یورپ کی کنٹری میں اسالم وغیرہ تو اپلائی نہیں کیا ہوا ساحل کالو نے، کیونکہ یہ جس طرح بات کر رہا ہے تو وہ کام بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم شاپ شوٹر صاحب میرے سوال کا جواب آپ کہہ رہے تھے وہ دیں گے؟ ایک منٹ یار اس کو اتارو نا یار۔ پاپا یار بھائی ایک مین منٹ، بات جی چل رہی میں ہے، سوال کا جواب دے دیتا ہوں جی باپا جی جانی۔ جی جی وہ جی دے رہے ہیں، اب ابیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دے رہے جی ہیں۔ نہیں نہیں، باپا آ جانی گیا آ گیا میں دے دیتا ہوں نہیں جواب۔ نہیں وہ دے رہے ہیں، یار لے لو نا نہیں یار، جواب لے لو، چپ مجھے لو سے یار۔ سوال سن لیں، پھر مفتی نہیں مشرف باپا سوال سن لیں۔ جی سوال سنائیں جی۔ سوال یہ ہے کہ علامہ قاسم ننوتوی صاحب دیوبند کے بانی اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اچھا وہ تو اب جواب لیں گے آپ؟ اسی کا جواب دینا، جی جی یہ ابابیل کی اسی کا طرح نہ جواب کرنا، دیں گے، مائک میوٹ کر لیں پھر ابابیل کی طرح نہ کرنا۔ جواب مائک میوٹ کر لیں۔ ہاں، جواب اسی کا دینا ہے، میں میوٹ کر لیتا ہوں۔ شارپ شوٹر کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے۔ شارپ شوٹر رولا ذرا گھٹ ہوئے گا تو پھر گل کرن دا مزہ ہونا ہے، انج کو نہیں ہونا۔ اچھا یار وہ قاسم ننوتوی صاحب نے تو چلو جو کہا ہے، لیکن وہ مرزا غلام نہیں نہیں، قاسم قادیانی، نوتوی کا جواب دیں آپ، وہ مسلمان مرزا ہیں یا نہیں؟ قادیانی کا وہ جواب دے رہا ہوں، چپ کر کے نہیں نہیں، سنتے صحیح، آپ ان کا جواب، یہ تو بڑا سمپل سا چپ سوال کر ہے، کے سنتے صحیح یار، مائک تے یہ میوٹ تو کر۔ ابابیل والا کام کر رہے ہیں آپ تو۔ آہو ٹھیک ہے نا، کہتے میں تو مائک جواب دینے میوٹ آیا ہوں، کرنا ذرا، مائک میوٹ کریں گا تو اب پھر کہتے میں جواب دینے آیا ہوں۔ جواب ہی دینے لگا ہوں۔ نہیں، قاسم آپ اس کا ننوتوی جواب ہی صاحب کے دینے بارے لگے، میں آپ تو کہیں سوال ہے اور نا، جا رہے ہیں۔ جواب دینے لگا نا، آپ کو مائک تے مچ کے میوٹ نیچے کر چھوڑ، آپ کٹے کے یا نیچے جا شارپ رہے ہیں۔ شوٹر اینو یہاں تے مائک میوٹ کراؤ، دا جواب تے آپ لین سی۔ مفتی صاحب آپ ماڈریٹر ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہن بندے دا بچہ بنی، میں نہیں نہیں، تو لتر بھی بننا مار بندے کا بچہ، جواب دے سوال کا۔ لتر بھی ماردا ہوں میں، نہیں میں میں تو ماڈریٹر کچھ کو اور نہیں جے مارنا بنیا ہونا، جے، میں کچھ اور مارنا ہونا۔ شارپ شوٹر کو نہیں بنیا۔ اچھا اچھا، مرزا قادیانی ہن نکل گئے، مرزا قادیانی جڑا زانی سی تے شرابی سی تے اونوں تے پہلے سدھ پدرا کر لو تے پھر آ جیا جے ادھر اے قاسم ننوتوی صاحب نے کی کیا تے فلاں نے کی کیا تے فلاں نے کی کیا ہے۔ تے او قاسم ننوتوی صاحب نے جڑا کیا سی کہ مرزا قادیانی زنا کردا ہے،
ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਓ। ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਹੋ। ਆ ਨਾ ਇਧਰ ਮਰਜ਼ਈਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ, हाँ बोलती बंद हो गई जे बस। मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਤਨੀ ਬਗਾਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਪੂਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲਮ ਸ਼ਾਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? 295 ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢੋ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵੀਦ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਆਈ ਹੋਏ, ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਯਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ। ਮੈਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਜਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਵੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਓ ਲੱਕ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਲਾਂਤਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਲਿਮ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਸਮ ਨਨੋਥਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੇ ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ मसला है। चलो ठीक है, अब इसी आयत पे भी करते हैं बात। आवाज आ रही है जी जरूर बात जी उस्ताद मोहतरम बिल्कुल की रेडियो शुरू हो गया सी की सी मैं समझे शायद मेरे कोई बैकग्राउंड ते मेरे म्यूजिक कोई चल रहा है, कोई रेडियो। नहीं सच्ची गल है, मैं सही कह रहा कि वो मैं फिर बाद चो गौर किया चौधरी साहब का कोई रेडियो चल रहा सी।
ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਣਾਇਆ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਮੈਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੈਰ ਹੀ ਕਹੋ, ਕਰਮਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਰੋ ਅੱਛਾ। ਭਾਈਜਾਨ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਮੈਰ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਮੈਰ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਲ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਜੇ ਪਕਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੋ, ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਦੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਸਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਜ਼ਿੱਦੀ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣੀ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਝ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਝ ਆਖੀਏ? ਹੈਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਏ। मेयर साहब अपना माइक म्यूट करो ना, फिर मुफ्ती साहब की सुनो, फिर ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੋ 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 ਸਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਵੀ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਭਾਈਜਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਜੇ? ਮੇਰੀ ਹੈ 22 ਸਾਲ। 22 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਮੈਚੋਰ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਲੰਬੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ। ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਬੱਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਤਜਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਦੀ ਬਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸਾਜ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀਆਂ? 2 ਪੜੀਆਂ ਜੀ।
ਅੱਛਾ 2 ਪੜੀਆਂ ਜੇ, ਠੀਕ। ਉਹ ਕਿੰਜ ਪੜੀਆਂ ਸਾਜੇ? ਇਸ ਮੌਜ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਜੂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਪੜੀਆਂ ਸਾਜੇ 2 ਫਰਜ਼, ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਤਹਜੁਦ ਦੇ 2 ਨਫਲ ਪੜੇ ਸਾਜੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਪੜੇ ਸਾਜੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਏਡੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਮੌਜੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇੜਿਆ ਵੇ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਯਾਰ? ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ 5 ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 5 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਹਜੁਦ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਹਜੁਦ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ 2 ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਰਕਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ। ਭਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਫਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਨਫਲ ਪੜੇ ਨੇ, ਪੜਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਵੋ, ਘੱਟ ਪੜਨੇ ਹੁਣ ਨਫਲ, 2 ਨਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਹਜੁਦ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਜੇ ਕਿ 2 ਨਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਹਜੁਦ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਫਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਨਫਲ ਪੜਾਂ, ਜਿੱਦੂ ਕੋ ਤਫੀਕ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਭਾਈ ਤਹਜੁਦ ਦੀ ਗੱਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਫਲਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤਹਜੁਦ ਦੇ ਪੜੇ ਜੇ ਨਾ 2 ਨਫਲ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਹੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਕੈਸੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਜੇ, ਹੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਫਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਸੀ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਸਾ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਹਾਸਾ ਅੰਦਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਫਲ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਜੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਖਾਇਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ पढ़ते लोग वो सुने ही है कि भाई अल्लाह बड़ी पसंद है। ये कह रहा है कि अच्छी बात है, मिर्जा इंजीनियर तो कहता है ये फालतू है यार। कोई आ रहा उधर ही आ रहा, तू थोड़ा साह ही लै, मर जा। वो पहले ही नसन दी तैयारी च ते तू ओनू मैं बड़े ना रो के रखे ओनू ते तू नसाऊ में बंदा आई यार। एक तो मैं मौलवी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ हर टाइम खुद ही शिकार करते रहा करो, मैनू ना शिकार करन दे आज। अच्छा अच्छा चौधरी साहब को ना सी हुणे तहज्जुद दे नफल 2 सिखने ने, तो सिखां दे अगे ते बाद चो पहले कोई सबूत ते मंग लईए कि वो किथे पढ़िया ने, कुरान च पढ़िया ने या हदीस च पढ़िया ने या किसी मौलवी कोलों सुनिया ने कि सुनी सुनाई ते अमल करी जा रहे हैं जी। जी चौधरी साहब यानी कि तुसी ये आंदे हो कि नहीं पढ़ने चाहिए? ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ?
ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਦੋ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਨਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁन्नत ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਰਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ नहीं बैग पे चले गए चप लाता। हेलो चल रही है, किसी को कॉल पे ना लें आप, किसी को हेलो कॉल पे ना लें। जरूर इतने ही नहीं नहीं चौधरी साहब वापस आओ, कप ना लाओ, कप ना लाओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। मुर्दे जगाइए, अजे ते मदद भी मंगनी असी उन्हां कोलों, तुसीं खुद मर गए हो। हेलो कप ना लाओ, कप ना लाओ, कप ना लाओ। चौधरी साहब वापस आओ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੋ ਮਰਜ਼ਈਓ। और मिर्जा जूनियर जेल में खोते जेल च टुर गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਗਿਆ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੋਗਾ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫਿਰਨੇ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਫਾਇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 295 ਸੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਏ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। और ला दियो सो थल्ले रिपोर्टा मारदा होएगा जे। आ गया ओके। हेलो जी जी हेलो हेलो ओ को मेरी भी सुन रहे हो कि नेट? नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੀ नहीं सुनते पे ਅਸੀਂ। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੀ। हेलो 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 उमैर साहब चंगी आवाज आ रही ਤੁਹਾਡੀ। हेलो हेलो सर जून ना स्प्रिंग काली नेट ऑन करके बंद करी ओए, नेट ऑन करके बंद करिए जल्दी जल्दी। फस गई है जान अली मोहम्मद अली, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੱਦੇ ਹੋ ਅਲੀ? ਅਲੀ ਅਲੀ ਨੈਟ ਆਨ ਕਰੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਭਾਈ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀ। ਨਹੀਂ ਉਮੈਰ ਦਾ ਨਾ ਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਈ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਲਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਿੱਤਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੇ ਉਦਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਜੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਏ, ਉਹ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਏ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣਾ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵਜਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵਜਨੇ ਜੇ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਨੈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਸੂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਜੇ। ਨੈਟ ਚਲਾਊ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਾਊ ਜੇ। ਉਹ ਨੈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾ ਪਵੋਗੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀ ਜੇ। ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਐਵੇਂ।
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਉਮਰ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਹਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਫ ਤੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਚੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਕੋਈ ਚਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਕਰਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਸੀ। ਦਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਾਓ ਖਤਮ ਤੇ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਸਨ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਦੱਸਣਾ। ਸਿਹਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ? ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਲੱਭੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਇਸ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਲੱਭੀ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ इंशाल्लाह उस्ताद जी, इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश यही है। ਆਹ ते थोड़ा जा तरीका कार चेंज करके इंशाल्लाह दोबारा तरकीब करने की ਜੋ ਵੀ कोशिश ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ दुआ ਫਿਰ करो कि अल्लाह पाक करम ਵਕਤ ਦੇ फरमाए। ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਵੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ 7-8 ਉਲਮਾ ਦਿਓਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਲਮਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਤੇ ਲਵੋ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਵੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਤਵੇ ਲਵੋ। ਤੇ ਫਤਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਤੇ FIR ਕਟਵਾਏ। FIR ਕੋਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 400, 500, 700 ਕੋਈ FIR ਹੋਏ, ਚੱਸ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨੇ 295 ਸੀ, ਤੂੰ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਫਾਤ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੀਜੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, FIR ਕੱਟਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਤਵੇ ਲਵੋ ਤੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਫਤਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਾਪਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। बेहतरीन जबरदस्त है। FIR नाल होवे ते फतवा नाल होवे, फतवा लैके नाल FIR दर्ज कराई जाओ। हाँ इंज है कम करी जाओ बस यार। यकीन जानो वल्ला मैनू ए तरीके नहीं जे हुंदे, वल्ला ए कोई FIR ये वो दा तरीका नहीं हुंदा। और फतवे लैन दे भी तरीके मैनू नहीं जे पता, क्योंकि उलमाए मोहतरम उलमाए कराम दे नाल मेरे राबते कोई नहीं है। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਰੇ ਬਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਵੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲਵੋ। हाँ इंशाल्लाह मैं ना ऑनलाइन सवालात लिखना हाँ लिख के ना अपने अहले सुन्नत दे जितने भी दारुल इफ्ता ने मेरे ख्याल च तकरीबन 90% ऑनलाइन हैगे ने ते अच्छा ਉਹਨਾਂ 90% ऑनलाइन ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਮੀਆ ਲਿਖੋ ਸਵਾਲ ਨਈਮੀਆਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ ਲਵੋ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਚ ਵੀ ਭੇਜੋ ਇੰਜ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਦੱਲਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ। ਇੰਜ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਫਤੀਆਨੇ ਕਰਾਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਤਾਵਾਜਾਤ ਲਵੋ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਫਤੀਆਨੇ ਕਰਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਉੱਥੋਂ ਲਵੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਿਖੋ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਤਵਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਇਸਤਿਫਤਾ ਇਸਤਫਤਾ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ इंशाल्लाह। ਇੰਜ ਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸਤਿਫਤਾ ਲਿਖ ਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਇਸਤਿਫਤਾ ਲਿਖ ਤੇ ਜੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਖਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਫਰੀਆਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਸਰੇ ਫਰਿਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀ ਕੁਫਰੀਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਸੁਕਸ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮੇ ਕੁਫਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਛੋਕਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਐਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਜੇ ਇਸਤਿਫਤਾ ਇੰਨਾ ਫਲਾਓ ਨਾ ਹਜੇ ਤੇ ਇਸਤਿਫਤਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਲਮਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੂੰਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਇਹਦੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਧਰ ਉਲਮਾ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਫਰੀਆਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਮੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੈਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਮੈਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਮੈਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਮੈਰ ਕਾਦਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਤੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੁਕਲਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਸੱਦਣੇ ਆ ਦਰਸੋ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 3 MPO ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ
ਹੁਮੈਰ ਜਾਂ ਉਮੈਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ 1-2 ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਾੜੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲਮਾ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਬਰੇਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਫਰੀਆਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਤਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਰਲਿਫਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਤਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਤਾਵਾ ਸਿਰਫ ਬਰੇਲਵੀ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੋਂ ਮਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ, ਸੁन्नी शिया भाभी दियोबंदी तमाम मुकातबे फिक्र चो सवालनामा जाएगा, हर एक को उन्होंने दी राय ली जाएगी। समझ आई कि नहीं? उन्होंने फिर सारियां नू चारों मुकातबे फिक्र दे असी राय जिहड़ी शामिल करांगे, और उहदे च अगर कोई राय ए आंदी है कि नहीं असी मिर्जा जूनियर जेलमी दे नाल हां ते उन्हें सही गल कीती सी, ते उस फतवे नू भी असी उहदे विच शामिल करना है, ताकि तारीख का एक हिस्सा बन जाए कि केड़ा केड़ा इहदे कुफरियात का दिफा कर रहा सी, केड़ा केड़ा इहदे नाल खलोता होया सी। हजूर इंडिया तो भी तो एक फतवा आया सी ना इहदे खिलाफ? हाँ जी 2 फतवे हो चुके हैं अजे तक जी। मैनू गल याद आ गई जी, मिर्जे कादियानी ने ना फतवा लिखे, एक इस्तफ्ता लिखिया, लिख के इन्हें अपने लोगों नू 4 पैसे ला के आप भी, जारी बात है कोई तरीका इख्तियार किया होएगा, उन्होंने मैं भेजा इस्तफ्ता दे के जाके ना फतवा लैके आओ। उत्थे नाम नहीं दसिया कि फतवा मोहम्मद हुसैन बटालवी दे मुतल्लक आ रहा, कोई वाह इन्हें 20-25 फतवे इकट्ठे करके किताबी शक्ल दे के इन्हें शाया कर दिता। अच्छा हुण होया कि देखो ਜਿਹੜੇ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਵਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਸਤਫਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ
और लिखा कि गो कोई इंज इंज कवे, जबकि मैं तो इंज नहीं कहना। इन्हें शाया किया कि मोहम्मद हुसैन बटालवी ने देखो तमाम उलमा ने काफिर करार दे दिता। ते मेरा तो नजरिया नहीं इंज दा। ਅੱਛਾ ਯਾਰ इन्हें ਦੋਸਤੋ वावा ड्रामा खेडिया उन्हां फिर उलमा ने ਇਹ ਆਪਣਾ दोबारा तो YouTube फतवा ਦਾ नहीं सी कीती। ਚੈਨਲ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮਸ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮਸ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੇ ਕੁਫਰ ਪਰ ਇਜਮਾਏ ਉਮਤ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਰਾਏ ਦੇਵੋ ਬਕਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। असद भाई कह रहे गामदी भी आ गया जी हमायत दे विच, जिन्ने कर ਹਾਂਜੀ चुके ने सारे दी हिमायत। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੰਨੀ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਿਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਛਤਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਰਜ਼ਈਆ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ये थले 50 मरज़ई छोकरे दे अच्छा कोई भाई एक आया है मैसेज आया है, गालबन कोई है एडवोकेट ने शायद वो गालबन सुन रहे ने इस टाइम, ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ FIRਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੱਲਾਹੂ ਆਲਮ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ 295C ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀਆਂ FIR। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ 302 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ FIR ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ 302 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ ਨਾ 295C, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 295 ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬੜੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ एंकर, लो जी उसको माफ़ी देनी चाहिए, उलमाए कराम को चाहिए कि माफ़ी दे दें। ओए मेरा पुत्र ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਾਇਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਜ਼ੀਏ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੇਗਾ ਬਸ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀਏ ਵਕਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਕਲਮੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਕੋਈ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं जरूर माइक को नहीं म्यूट कर दो। ऊपर वाली तस्वीर ऊपर वाले पैनल ते रहन दो, फिर चेंज नहीं होंदी। कोई पत्थर को काट देंगे ना फिर चेंज नहीं, उत्ते रहन देनी सी। खान साहब तशरीफ ले आए हैं जी। खान भाई बैग देना जो कम लगता है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मन सब्बा नबी फक्तलू बिल्कुल जेड़ा साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुस्ताख ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਸਨ ਜਨਾਬ
ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਲਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਅਲਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ। ਇਬਨੇ ਤੈਮੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਬਨੇ ਤੈਮੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁस्ताखे रसूल ਨੂੰ सर कलम होएगा बस। हाँ शाह जी एक बात बोलना चाहता हूँ आप इजाजत जी से। जी 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 शाह जी ये जो लोग इधर बड़ी बड़ी हमायतों का उन्होंने पटारा खोला हुआ है ना, इन खबीसों को चाहिए कि जाकर अपने बाप के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करो। सिर्फ एक बार तुम्हारा दिल नहीं इजाजत देगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अपने बाप को भी वो लफ्ज सको बोलो। यार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार अल्लाह पाक ने उनको क्या मकाम दिया है यार? क्या हमारी जुबानों के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम लोग अल्लाह के उस महबूब नबी जो हमारे लिए रोए हैं, जिन्होंने हमारे लिए जो ना अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधे हैं, जो हमारे लिए शिफात करेंगे अल्लाह पाक से, हम लोग किताब दा नाम है जी, किताब दा नाम है अस्सारिमुल मसलूल। अस्सारिमुल मसलूल इमाम इब्ने तैमिया साहब दी किताब है, जाके पढ़ लो। शातमे रसूल दी सजा इक्को ही सजा है, वो वे कि ओदा सर कलम कीता जाए बस। बिल्कुल। अच्छा खान भाई, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਨਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ कि शातमे रसूल से तौबा का मुतालबा नहीं किया जाएगा। अगे थले कहते ने शातम की तौबा कबूल नहीं होती। अच्छा, और यह किताब पढ़ो तुसी, मैनू ऐसी ऐसी रवायत उन्होंने लैके आए ने, तकरीबन 900 सफ़े की किताब है, कोई छोटी मोटी नहीं जे। हाँ अच्छा, अस्सारिमुल मसलूल ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਸਾਦੀ ਮਤਨ ਐਂਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਸ਼ਾਤ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ, ਮੁਫਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਾਬੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। अस्सारिमुल मसलूल ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਸਲਾਮ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਚ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਈ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਲਕਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ शान दे विच या ओदी ज़ात दे मुतल्लक बोलना उन्हें गवारा नहीं किया। मुझे ये था, मैं नीचे बैठा हूँ, करें आप बात ना सुन लो। वो मुझे इनवाइट हुआ था तो मैंने वो क्लिक किया तो पता नहीं कॉल उठाई गई है, मैं तो वैसे ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा, आप तो सारे माशाल्लाह वो मर्जियों की मुझी ठोक के तो सारे थक गए हैं, सारे ये है कि भाई सारे सो गए हैं। आप सुनाए कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती साहब आए जी नीचे। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਥੱਕਣਾ? ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਈਵ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਕੋ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, ठीक हो? सुहेल भाई ने मेरे ख्याल में मैंने इनवाइट सेंड जी जी अस्सलाम वालेकुम मलक भाई, क्या हाल है जनाब? ठीक है। वालेकुम सलाम। वो आपने मुझे सेंड की है तो मैंने उसको पता नहीं, वो दूसरी लाइफ के ऊपर बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आवाज़ बदली बदली लग रही है, बंदे जिहड़े ने लगदा इत्थे इस आईडी ते आ गए ने। वो मेरा जब नाम लिया उन्होंने कि बोलते नहीं पे, तो मैंने फिर देखा मोबाइल पकड़ के तो मैंने कहा जी ये तो फिर दिल्ली बरूजी वाले काम हो गए। सही सही। चलें जनाब, फिर आपसे वो रिवायती सवाल पूछ लेते हैं। तो जनाब ये 2 तस्वीरें लगी, इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? जी मैं इनके ऊपर लानत डालता हूँ, इनके मानने वालों पे भी लानत डालता हूँ। ठीक है, वाह वाह, जिंदाबाद। बस यही है कि यहाँ सिर्फ इन दोनों पे नहीं, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे लानत डालता हूँ, जो जिस तरह वो गोबरशाही हो गया, ठीक है जी, और दूसरे जो इनके आजकल निकला हुआ है ये सारे जो बैठ के जो इमाम मेहदी का दावा कर रही हैं, तो एक अहले तशी भी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है वो अपने आप को कहता वैसे अहले तशी है, पर वो इमाम मेहदी होने का वो भी दावा कर रहा है, ये टिकटॉक के ऊपर ही है, शायद आपने देखा होगा। जी वो जो अरबी बोलता है उसकी बात कर रहे हो? नहीं वो उर्दू बोलता है वो, तो मेरे ख्याल से अमेरिका या कनाडा बैठा हुआ है वो, उसकी बात कर रहा हूँ। अब्दुल कादिर की तो नहीं बात कर रहे हैं? नहीं अब्दुल वो तो तौबा कर चुके हैं ना। हाँ वो तो मुफ्ती साहब ने करवाई थी ना तौबा, उसकी नहीं बात कर रहा मैं, वो दूसरे की बात कर रहा हूँ। यार उसने लड़की भी बिठाई होती है अपने साथ ना, शायद आपकी नज़रों से वो गुजरा हो या ना, क्या पता जी, यहाँ तो इतना गंद मुंद है, यहाँ तो अल्लाह माफ करे, हर बंदे ने कुछ ना कुछ बकवास की हुई है, कोई नहीं पता लगता है यहाँ। नहीं वो पता ही नहीं लगता है ये क्या है क्या नहीं है। अच्छा यार मैं ना उस दिन मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछने लगा था, मैं कहा यार कोई फतवा ना लगे जो मुफ्ती साहब से बोले कोई डी सी, तो माशाल्लाह सारे साहिब इल्म देखिए मैं कुछ सवाल कर ला। असल में अपना मलक भाई ये ना हमारी ब्राड आप खुद ही जानते हैं, बड़े ज़माने से ये खाली इन 2 मरीजों के ऊपर कोई मसला। अबुल हसन भाई शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए मसाइल को इस तरीके का फतवा या कोई इस तरह का चाहिए हो तो फिर वो अपने लोकल उलमा से रब्ता करें। फिर यहाँ पर ना आप जानते हैं हर बंदे का अपना अपना हिसाब किताब है, तो फिर हमने खाली 2 मरीजों के ऊपर ही खाली फोकस किया हुआ और किसी मामले पर हम नहीं बात करते। चलो बेहतर हो गया। जी जी यही सवाल जवाब नहीं खत्म होते तो बाकी काम तो बड़ी दूर है। ये सीखने से ही होता है ना भाईजान। अब उलमा जो उनसे हैं वो फतवे लगाने के ऊपर मसरूफ़ हैं या फतवे देने के ऊपर मसरूफ़ हैं या किताबें लिखने के ऊपर मसरूफ़ है, तो वो फिर सारी बात है। अब उलमा का तो जो काम है माशाल्लाह, किताबें लिखेंगे हमारे तक इल्म पहुंचाएंगे, वो अगर ये काम ना करें तो अब कौन करेगा। सारी बात है, हम जैसे जो हालात हो कुछ भी नहीं कर सकते ना। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में पूरी एक तहरीर नहीं लिखी पूरे एक सफ़े की, तो फिर हमारी क्या औकात। लिखी नहीं है, लिख सकते भी नहीं है। हाँ वही बात है, लिख भी नहीं सकते बेशक। आप देखे ना, आप गाड़ी चला रहे हैं, कई मुफ्ती साहब को तो गाड़ी नहीं चलानी आ रही हो। हर काम में अपना अपना शोभा है ना। इसी तरह और भी की मिसाल है लिकुल्ली फन रिजाल, हर काम का। अच्छा मुफ्ती साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मलक कामरान भाई आए ने। जी मुफ्ती साहब की हाल है, ठीक ठाक हो? आवाज स्लो है कि मैनू ही स्लो लग रही है? मैं क्या सेहतां तो बीता ठीक ने और बड़ी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल तुसी कहंदे सो पे करना है, केड़ा सवाल? मैं क्या तुसी उस दिन भी आए हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਸਰੂਫ ਸੋ। ਉਸ ਦਿਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ। ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ मुफ्ती साहब गलत नहीं समझना, और इस चीज का जड़ा है ना। अच्छा आवाज स्लो हो गई जी, वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ यार मैनू ही लग रही है कि सब नू लग रही है नहीं है ही इनकी आवाज थोड़ी ਨਹੀਂ है ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ कुछ बेहतर है बारह काम भी है वैसे ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਕਰੋ ਜਰਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ये तो आप उस्ताद मोहतरम बताएंगे उनको बात सही आ रही है कि नहीं आ रही सब बाकी नहीं आवाज नहीं आ रही बिल्कुल कम आ रही है नहीं आ रही आवाज चलो मलक भाई इंज कर लो कि तुसी सवाल कर लो ते जिन्नू फिर समझ आ जाएगी ना ते ओदे कोल मैं सुन लांगा आवाज आ रही है ਮਲਕ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸਹੀ कोई नहीं, सवाल कर दें जिस कैसे में समझ आ गई फिर कुछ लेता। जी जी साहब हुन आवाज आ रही है हुन ठीक हुई है आवाज जी आ रही सवाल करें आप जी ठीक हो गया मुफ्ती साहब हुन नहीं मुफ्ती साहब बोल ना जरा जी जी मलक भाई गल करो जी 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 ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अच्छा हुन मैं बोल लवां जी मैं म्यूट हाँ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂ ਹੈ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਰੱਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਇਲਮੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਟਾਪਿਕ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਲਾ ਇਲਮੀ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਜਹਾਲਤ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ इजाजत है जी जी मलक भाई थोड़ी आवाज घट जा रही है ना बोलो तुसी बोलो अच्छा अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ
ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਹਲ ਤੇ ਐਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਹੋ, ਆਲਮ ਵੀ ਹੋ, ਸੈयद ਵੀ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨੇ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ੀਨ 'ਚ ਸਵਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਅਕੀਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਤਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਜੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿੰਜ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। मेरे प्यारो, डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि जो भी हमारे आका करीम इमाम अल-अंबिया खातम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वायलेशन करेगा, हम उसके लिए नहीं है मेरे प्यारे। ये डॉक्टर साहब सबूत पेश करेंगे, सबूत पीर मेर अली शाह ने कौन सी ऐसी बात कर दी है? चुप तो करो ना जी शाह साहब। पीर मेर अली शाह साहब ने कौन सी ऐसी कर दी है जो आप मेरी अर्ज सुन लें पहले। जी जी फरमाएं। अली शाह ने मिर्जा कादियानी को मुनाजरे की दावत दी कि नहीं दी?
बस उनको पता ही नहीं है, सब आप बताएं उनको क्या पता है। मिर्जे ने चैलेंज किया था, उन्होंने नहीं दी थी दावत। मेर अली शाह ने दावत दी थी, मिर्जे ने चैलेंज नहीं किया था। और नहीं ना गल ना बदलो। डॉक्टर साहब मेर अली शाह ने कहा था और मिर्जे ने वापसी में कहा था कि हम मुनाजरे की बजाय सूरह फातिहा की तफसीर लिख लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुफ्ती मुबशिर शाह साहब आए हैं नीचे, उनको कॉल पे ले। नहीं मैं नहीं उनको बुलाता, उनके लोग कहते हैं उन्होंने बाइकाट किया है। आप जो सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब ले लेना। हाँ, मैं फंस नहीं जाते, और कोई नहीं फंसता इधर मेरे प्यारे, फंसता नहीं है। आप जवाब, आप मोहम्मद साहब आपने बात करनी है डॉक्टर साहब के साथ या किसी और भाई ने करनी है? डॉक्टर साहब, मुफ्ती तकीवी की उस्मानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? औकात ही कोई नहीं है मेरे सामने, ये क्या बात कर यार, क्या लेना है मुझे तकी उस्मानी से? यार मेरी बात गौर से सुनो, मेरा मजहब जो है ना, मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म है, उसके बाद हर आदमी बेहैसियत है। बस कोई बेशक किसी की कोई औकात नहीं। खुद मेरे नबी ने बात ये जो आप तकी उस्मानी और गोलड़ा वाले हैं, इन तो मेरे आका मौला के सहाबा के कदमों की खाक भी नहीं है। बेशक हम खुद साहबा की खाक जैसे नहीं है डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं। तो औकात ही कुछ नहीं है। ये आप क्यों कैसे झूठा बोल सकते हो उनको? फिर नहीं आप गर्म क्यों रहे हैं मोहम्मद साहब? आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे प्यारे? अगर ब्राड सही नहीं है तो आप तशरीफ ले जाए मेरे प्यारे। बात ये नहीं है क्यानी साहब, बात ये हजम नहीं होती है। आपको जिसने ये सबक दिया है ना कराम पे कोई बात आएगी हम वहाँ पे खड़े हो जाएंगे डॉक्टर साहब। वो नबी मानते हैं ना आप गोलड़े वाले को, ये बोल दें नहीं हम नबी नहीं मानते, हमारे वली हैं, नबी नहीं मानते तो हम उसको वली मानते हैं। आप मानते क्या? अल्लाह के नेक बंदे मानते हैं। हाँ तो सीधी बात है, किसे ले जाना है? नहीं एक बंदा एक बंदा इधर जो उस आदमी की बात को सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर समझता है, वो काफिर मुर्तद दायरा इस्लाम से खारिज है। और गोलड़े वाला उस दिन काफिर हो गया जिस दिन उसने सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी नजर में गोलड़े वाला काफिर और मुर्तद है। आगे बात करें। सुने आराम के साथ। अब एक बंदा मलक नजरियात इंज बदलते हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं तो पहले भी उन्होंने एक बारी गल की सी, फिर मैं ये ज्यादा गल नहीं करांगा, बड़ी माजरत दे नाल, क्योंकि यह चीज़ां बंदियां दे जज्बात नूं उभारदियां ने। उस तो बाद फिर देखे जांदा कि ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਦਲਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮੁਜਾਹਦੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੱਢ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੁਜਾਹਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। तो नजरियात इंज ही बदलते होंगे ने। बस अल्लाह पाक दा इंज ही निजाम है कोई पूरा है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक फरमा रहे हो, क्योंकि बंदे ने तो पता नहीं मुफ्ती साहब वाकई लगता है कि सामने कुछ होर गल कर जाते हैं, पर कंड पिछे जिहड़ा है ना वो होर गल्लां करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी मामलात होण जिहदे विच जनाब जिहड़े बंदे नूं जिहड़ा बंदा गाल कढ रहा है, ठीक है, हो सकता ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਮਲਕ ਭਾਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਭਾਈ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਮਲਕ ਭਾਈ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਭਾਈ ਯਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਕਨਾਇਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਓ ਨਾ। ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਗੜ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜ ਕੇ ਬਾਤ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਚਲੋ ਚਲੀ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਚਲੀ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਲੱਗ ਜੇਗੀ। ਸੁਣੋ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾਓ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਰੋਕੋ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਣੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜੇਗੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਈਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਈਓ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮ। ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸੈयद ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇੰਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ छोड़े नहीं, खत्मे नबूवत उन्होंने ना नहीं लिया। खत्मे नबूवत उन्होंने ना ही नहीं लिया। अबू हसन भाई देखें चले गए हैं, छोड़ दें, फायदा नहीं है। मलिक भाई छोड़ दो यार, कोई नहीं फायदा ना गल्लां दा हुण। साज वैसे भी चले गए ने, छोड़ो पर है मिर्जे दी गल करो। नहीं मैं ऐसे बस से कहा ना कि हुण चले गए ने ते हुण फायदा कोई नहीं गल करन दा है। अच्छा छोड़ दो ਲੈ ਵੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਚਲੋ ਐਜ਼ ਏ ਸਮਝੋ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਐਜ਼ ਏ ਕੁਲੀਗ। ਐਜ਼ ਏ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਲਿਮ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕੀ ਮਸਲਾ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ना अबुल हसन भाई छोड़ो जी गल्ला। मलक भाई चलो मुफ्ती साहब ने तुसां दी गल होएगी ना, छोड़ो खत्म करो ते अपने मिर्जे ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। नहीं चलो छोड़ो, वो अपने भरा ने सारे को नहीं होनी नहीं गल्ला। चलो जी मिर्जे वाले पासे हसने जी, चलो छोड़ो जी, दफा करो जी, एवें ही पता नहीं केड़े गल्लां च पई गए सारे। चलो जी एक आया मलक वो ना, हेलो अस्सलाम वालेकुम। नाम जी 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 वो मिर्ज़ा जूनियर साहब के कोई शागिर्द अगर उसको किसी उसकी माँ को एक से ज़्यादा मर्दों की ख्वाहिश है, तो वो एक मरज़ई ने कहा था कि मुझे लोधी की ख्वाहिश है, वो मरज़ई आया दोबारा? वो नीचे मरज़ई नहीं आया? ये आया जी, आया ये भी आएगा आया जी आया आया यार वो मरज़ई तो नहीं आया। लुलियां नहीं से खलो ये नए कॉलर नीसन ना खलोतियां, नहीं ठहर जाओ, और नीसन ना खलोतियां। तेरी अम्मी ने फिर चूपे ला के ना तो उन्हें खलवा देता सी। तेरी अम्मी ने चूपे लगा के ना तेरी अम्मी ने तो उन्हें खलवा देते सन। नहीं दिया तले बकवास करन आया तो बस बंदे ने पुत्रा नाल गल कर। तौबा है प्यार मोहब्बत से जो बात करने वाला मरज़ई है तो वो आए मैदान में, आ जाए, कोई औरीली गुफ्तगू करते हैं इस टाइम, आ जाए। ये अली एजाज ब्रह्म साहब बैठे हैं जी, अली साहब ऊपर तशरीफ लाएं। अली साहब तशरीफ लाएं ऊपर, अपना मौक़िफ़ बयान करें इसके ऊपर, इन दो खबीसों के ऊपर जो यकीन करो जी टिकटॉक ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। तो बस अगला सच्ची गल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्ज़ा जूनियर जेल में के ऊपर जो तौहीन रसालत की दफ़ा लगी है 295C, इसके ऊपर देवबंदी मुफ्ती तारक मसूद साहब का बयान आ गया है। और तारक मसूद ने पहले नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मज़हब की और ये कहा था कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को लिखवाते कुछ और थे अल्लाह का कलाम, लेकिन वो लिखता आगे से कुछ और था, और वो गलती आज तक कुरान के अंदर चलती आ रही है। मतलब क्या हुआ कि कुरान गलत हम तक पहुँचे, तो उस टाइम ये किसी तरीके से देवबंदी मुफ्तियों ने इसको बचा दिया और इस पर 295C लगती रह गई। अब ये जो जब मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के ऊपर 295C लगी है, तो इसके ऊपर मुफ्ती तारक मसूद तड़प उठा है और इसको अब लग रहा है कि अगर मिर्ज़ा जूनियर के ऊपर लग गई है तो मेरे ऊपर भी ये मौलवी 295C लगवा के मुझे भी तख्तादार के ऊपर लटका देंगे। अब सुनिए वो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को बचाने के लिए वो क्या कहता है, सुनिए। ये जो 295C का कानून है ना, ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। अच्छा, ये वो ही बातें कर रहा है कि जो सलमान तासीर ने की थी इस कानून के मुतल्लक, और बाद में वो एक कादरी साहब ने उसको किनारे पे लगा दिया था। ये थी वो बात
सलमान तसीर ने भी यही कहा था कि ये एक काला कानून है और ये मौलवी इसका सहारा लेके जिसके ऊपर मर्जी तौहीन रिसालत का केस करके उसको फांसी पे लटका देते। सेम यही बात सलमान तसीर ने भी की थी। जब चाहो जिस पे चाहो तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाओ, तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। हेलो, इसको कहते हैं मुफ्ती। ये कौन सी साइड के ऊपर मुफ्ती है? इसको तो पता ही नहीं है ये फतवा है। अगर तुम्हारे पास कोई इस्तिफ्ता आता है तो क्या ये फतवा मसला बताओगे? ये मुफ्ती है, ये किस साइड से मुफ्ती है कि कायल का कौल अगर मनकूल हो तो नाकिल के ऊपर उस कौल का फतवा लग जाता है, उस कायल का फतवा लग जाए। ये वो कैसा ये बेवकूफ़ किस्म का मुफ्ती है। चलो जी, वो कह रहा है जी जिन्होंने FIR कटवाई है उनके ऊपर लगनी चाहिए 295C, क्योंकि उन्होंने नकल किया उस कुफर को। तो वो जो उलमा इकराम कहते हैं नकल कुफर, कुफर ना बाशिद, कि जब कुफर को नकल किया जाता है वो कुफर नहीं होता, तो वो क्या चीज़ होती है? मुफ्ती, जैली मुफ्ती। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माद लें, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। हाँ जी, कह रहे आज मैं मिर्जा को भी डिफेंड करूंगा। जब तेरे बाबों के बारे में बोला था मिर्जा जूनियर ने, तो तू मुनाजरा करने पहुंच गया था जेलम के अंदर है कि तेरी देवबंदियत रगड़े में आई थी, तो उस वक्त तू अपने बाबों को बचाने के लिए पहुंच गया था। तो आज नबी की इज्जत और नमूज का मसला है और तू उसको डिफेंड कर रहे। आगे सुनिए जी। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता। 290 ये ले, जो बात ये मुकद्दम के अंदर कर रहा था उसी की आगे जाके नफी कर दी है कि जो बात किसी की नकल की जाती है तो वो जो है ना वो कुफर नहीं होता। तो अभी तो तू कह रहा था कि वो जिन्होंने FIR कटवाई है उनके ऊपर भी 295C लगेगी क्योंकि उन्होंने उस कुफर को नकल की है। और ये कैसा मुफ्ती है? मुतजाद बयान, मुतजाद बयानी। हाँ जी, बेवकूफ किस्म का बंदा। 5C उस पे नहीं लगता। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक अली मिर्जा साहब आजकल तौहीन रिसालत के मुकदमे में गिरफ्तार हैं, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? ये जो 295C का कानून है ना, ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। जब चाहो जिस पे चाहो तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाओ और उम्र कैद की सज़ा के लिए फिर जज पे थाने पे दबाव डालो। जज सज़ा नहीं सुनाता तो उसको कत्ल की धमकियाँ, वकील उसको फेवर करता है तो उसको कत्ल की धमकियाँ, कोई अगर उसके फेवर में बयान दे तो उसको कत्ल की धमकियाँ कि गुस्ताख का जो है यार भी गद्दार है और गुस्ताख का यार को भी कस्बी सर कलम किया जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून की वजह से ना एक दिन कोई भी मौलवी बाहर नहीं होगा, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा लगा के सब एक दूसरे को अंदर कर चुके होंगे और जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, जो हकीकी गुस्ताख हैं, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और सारे मौलवी एक दूसरे पे इल्जाम लगा लगा के, सारे मौलवी ना कहें मजहबी स्कॉलर, सारे मजहबी स्कॉलर कहाँ होंगे? अंदर। बरेलवियों को लो जी, खुद ही पर्ची लिखी है, खुद ही पर्ची लिख के सुना रहा है और उसके ऊपर जनाब आधे घंटे की वीडियो है। ये इस जवाब के ऊपर आधे घंटे की वीडियो है और खुद ही जनाब वकील भी है और खुद ही जज भी है। अपनी ही अदालत है, अपना ही कमरा है, अपना ही सवाल है तो अपना ही जवाब। इनू कहते जे मुफ्ती बना, ये इंज दे हुंदे जे मुफ्ती। सुन लो।
ਕੋਈ ਇਸ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਕ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाह जी क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम जी। शाह जी इस तरह तो फिर जैसे मिर्ज़ा गुलाम हरीराम कादियानी ने भी जो क्रिश्चियन अब्दुल्ला अथम जो था उस टाइम पे, और भी क्रिश्चियन जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक किताबों में लिखा हुआ है, तो वो भी फिर खूह खाते गया, उसको भी फिर इस चीज़ से इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा कादियानियों को भी। तो यार बात ये है कि ये बंदा इसने कोई कसम खा लिया कि पूरी देवबंदियत को ना किनारे पे लगवाना है। ये इस बंदे ने कोई कसम खा ली है। अब होगा क्या? अब इसके इस बयान पर अभी तो इस वीडियो को अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुई है, अभी तो ये चानन चढ़ेगा, लोग सुनेंगे, तो इसके ऊपर के हराम माजा ना लोगों ने। अब होगा क्या? खाना जंगी शुरू हो जाएगी, यहाँ फिरका वारियत शुरू हो जाएगी। अब बरेलवी उलमा जब सुनेंगे तो वो देवबंदियत को रगड़ा लगाएंगे, देवबंदी अब बरेलवियों के साथ शुरू हो जाएंगे, तो दीगर लोग भी शुरू हो जाएंगे। ये तो अब फिरका वारियत के ऊपर बात आ जाएगी। ये बात बहुत बड़ी बढ़ जानी है ये बात। बिल्कुल ऐसे शाह जी, वो खंजीर का बच्चा लड़वाना मुसलमानों और क्रिश्चियनों को चाहता था वो बयान दे के, लेकिन इस पागल के बच्चे ने अभी रुख अपनी तरफ कर लिया। वो जो इस पूरे बयान के अंदर उसने 295C कानून की, समझ ले कि अल्लाह माफ करे, इतनी फबतियां कसी हैं और इतनी हकारत की निगाह से इस कानून को देखा है। और मतलब ये कि कुछ भी नहीं, वो ही बातें मैंने सुना है, पूरा बयान सुना है मैंने, वो ही बातें कि जो कि सलमान तसीर ने की थी, वही बात, वो ही मजाज है, वो ही मतलब वो सलमान तसीर तो आलिम भी नहीं था, ये तो फिर भी अपने नाम के साथ इसके मुफ्ती लिखा हुआ है। एक जाहिल का फितना एक अलग अहमियत रखता है, एक आलिम का जो फितना होता है वो अलग अहमियत रखता है। ये तो ऐसे गुस्ताहों के लिए राह हमवार की है उसने कि वो गुस्ताही जेड़ा मर्जी करो, नहीं है कानून नहीं होते लगेगा, ए दफा नु खत्म करो भाई। ए दफा जी है ना 295C ए पाकिस्तान च नहीं होनी चाहिए। हाँ गुस्ताहियां जेड़ा मर्जी नप के रखे, जो मर्जी करे। हाँ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਫਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਜ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਪਸ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਹੀ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਹੀ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। अल्लाह माफ करे। हुई इतना गुस्सा मुझे आ रहा है इस बंदे के ऊपर कि चल यार मिर्जा जूनियर ते जाहिल जिहा आदमी है, उन्होंने तो पता ही कख नहीं है, वो एक दुनियादार एक जाहिल इंजीनियर टाइप, एक बिल्कुल ओदा दिमाग हिल गया है। तू तो चल मुफ्ती है और देवबंदियां दा नुमाइंदा तो मुफ्ती है, मुफ्ती तकी उस्मानी तो बाद 13 नंबर हुंदा है, लोकी तेनू बड़ा समझते ने। ते मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दा जिहड़ा वे है शागिर्द जे, ते पाकिस्तान दे विच या वर्ल्ड वाइड अगर देवबंदियां दे विच कोई मुफ्ती समझे जाते हैं दो ही ने, एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ते एक तारक मसूद। वेखो हुण कम किधर टुर पैना, मेरी यह भी गल नोट करो, कम होर किधर टुर पैना।
बिल्कुल शाह जी, इसको यही ख्याल करना चाहिए था कि अगर कोई बाशऊर बंदा अगर ये बात करता इस मामले के ऊपर, तो वो गालबन यही कहता कि यार उस बंदे का बैकग्राउंड देखा जाएगा। समटाइम हो जाता है कि बंदा भाव में कुछ कह देता है ऐसे अल्फाज, लेकिन वो जो कर लेता भाई जी सिर्फ एक ही गल तेरी मिर्जा जू ने वो आती मुजरम है ना बैकग्राउंड की। जी शाह जी, मैं कह रहा हूं ना कि इसका तो काम ही यही बना मुजरम ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ जी बिल्कुल ਉਹ ਤੇ 700 ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 295 ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਕਾ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਮੂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। क्या असी हुण की समझिए कि देवबंदी यह चाहते ने पे क्या कानून खत्म किया जाए? की चाहते हो पे खुल के दसो ना। कौम नूं हनेरे च क्यों रखिया जे? अल्लाह ही माफ करे, अल्लाह माफ करे। ओए होए ए मैं ना कानून अगर ना हुंदा ते मतलब इस कानून की मौजूदगी दे विच मिर्जा जूनियर जेलमी इन्ना बेबाक हो गया तो उन्हें तोहीना कीतियां हजूर दे बारे। अगर यह कानून ना हुंदा तो की करदा दसो, या होर ए सारियां ने मुंह खोल लेना सी। बड़ा बड़ा एथीस्ट दैरिया ते मुलहिद ते बड़े बड़े इत्थे बैठे ने। ए ते कानून है वे ते इन्हां दियां जुबानां थोड़ियां जिहा बंद ने। अगर यह कानून ना हुंदा ते इत्थे मुल्क च बनना की सी? ए पाकिस्तान जे जनाब, पाकिस्तान जेड़ा कलमे दे नाम दे उत्ते बने है। बिल्कुल मुफ्ती साहब ऐसे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इसके ये 12 रबीउल अव्वल के दुआ करें कि ये टाइम सही तरह गुजर जाए। इसके बाद एक टीम तश्कील दी जानी है जो पंजाब में तश्कील दी जानी है, मसालती कमेटी होगी। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं, कोई हिसाब तो भी कोई है। हजूर दी इज्जत दा मसला है, हजूर दी इज्जत दा मसला है। ये ते की बनता है पिया यार, अल्लाह माफ करे। ओए होए ओए होए साले मोहतरे इन्हू बचाने वास्ते बड़े मगर आ गए ने। नहीं चलो बच जाए, कोई गल नहीं, मिसाल बच जाता है। एक सवालिया निशान नहीं मुसलमानों के उत्ते? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा मतलब एक सवालिया निशान नहीं। चलो मान लेने बच जाता है, कोई गल नहीं। जेड़ा जेड़ा बचाएगा, जेड़ा जेड़ा ने हमायत की थी होवे ना, मन शक्का फी कुफर ही फकद काफर। जिन्हें काफिर दे एक कुफर दे विच भी शक कीता ते ओह खुद काफिर हो गया। ते गुस्ताख दी गुस्ताखी दे विच भी जिन्हें शक कीता, तावील कीती, ओहदे जुमरे च ही आए। हुक्म ओहदे ते भी लगेगा। मुफ्ती साहब मुबारक सानी भी कोई छोटा गुनाह नहीं सी कीता, बच गया ना, जो भी निकल गया। बस एन जी है ना जी, पता नहीं की बनता है, अल्लाह ही जानता है की बनता है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे यार। असी ते बड़े खुश होए सा, वल्ला बड़े खुश होए हैं, हजे तक ते खुश ही हैं। और बड़ी खुशी है, हजे तक ते बड़ी ही खुशी है हजे तक। ते जे खुदा न खास्ता बचिया ना, ते फिर वो जरा साडा हुस्ने ज़न वे ना, या मतलब एक जड़ा बनया वे, इमेज बनया वे, वो सारा टुट जाना। मैं तो यकीन जानो ऐलान कर रहा सा, मैं क्या वो जिस SHO ने गिरफ्तार किया, जेड़े मुहर्रर ने जड़ा वे FIR कट्टी, जिन्हों ने कैद किया, जिन्हों ने फड़िया, जिन्हों ने आर्डर दिते, सारियां इनाम मिलना चाहिए। इनाम
ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ 2 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ FIR ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਇਰਸ ਦੀ, ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ਕੀਲ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਟੀਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਸਾਦਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਫਸਾਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੋ ਬਿਆਨ ਦਵਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਲਿਮ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਦਵਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ 2-4 ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਕੌਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਕਿਆ ਦੀਗਰ ਮੌਲਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੱਪਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮਾਫ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, 4 ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਕੌਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਰਾਮ ਮਚੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਐਨੇ 2-4 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਤਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ YouTube ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਡਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਐਡਾ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਂਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸੁਹੇਲ ਮੀਆਂ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ। ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਓਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੂਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ।
ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਰ ਸਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਵਾਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੇ, ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਬਾਈ? ਜੇ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਵਾਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਨਾਂ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਹੇਲ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਉਂਝਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 42 ਤੁਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਟਕ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਾੜ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਵੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ 6-7 ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਲਮੀ ਇਖਤਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਛਾਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਇੰਨੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਜ਼ੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਵੋ, ਫਿਰ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਵਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਟੈਮਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਦਲਾਏ ਲੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾੜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, समझ आई कि जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और माजरत मुझसे वो बस अब माजरत है बड़ी, वो भूल चूक हो जाती है, आदमी इंसान है बस। नहीं है भुल चुक तू तेन बड़ी बारी रोकिया वे, तू सुधरते ही नहीं पिया, ते फिर कदी सख्ती भी करनी पैंदी जे, बचपना छड़ दियो हुण, ठीक है, हमेशा बचपन च ही रहना है। तुसां जेड़े काम तू तेन रोक रहे ਉਹੀ तू करना है। तेनू टैक्सट ग्रुप दे विच क्या टैक्सट ना करया कर, तू फिर टैक्सट ठो के रखे है। बंदा इशारा ही समझ जाता है यार के कई बारी रोकिया गया है, लेकिन तू वही करना भाई। जी तकलीफ है कोई ढिड च मरजे दिहाड़ियों च गल करो भला जी है वे। रात नूं सोने सुबह उठ के बहने होर किसी का कोई मैसेज नहीं होंदा, तू बैठा होना है या उसामा बैठा होंदा है, बस टिप 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 पूरे ग्रुप नूं नप के रखिया होंदा है। 500-700 मैसेज मिलता है, चल गल विच कोई भी नहीं होंदी। ते बचपने छड्ड दिओ, सिद्ध पतरे हो जाओ। अच्छा बबो भाई नमाज का टाइम हो गया, ते जिन्ना जिन्ना का भी नमाज का टाइम है नमाज पढ़ो भाई, नमाज नहीं छड़नी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔